In this video, we'll discuss about ultrafiltration and other techniques for a water purification process. Ultrafiltration, that is UF. Ultrafiltration is a pressure-driven membrane suppression process used to remove the suspended solids, colloidal particles, bacteria, and macromolecules from the wastewater. Okay, ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ membrane with the pore size typically in the range of 0.01 to 0.1 micrometers. Pore size ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0.01 to 0.1 micrometers ಇರುತ್ತೆ. When pressure is applied, water and low molecular weight solutes passes through the membrane as per meet. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ultrafiltration does not remove dissolved salts. It cannot remove dissolved salts, making it particularly suitable for applications where mineral content needs to be retained. ಇದು suitable ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. During this process, feed water is passed to the ultrafiltration membrane under the moderate pressure. The membrane allows water and small dissolved molecules to pass through. Suspended solids, bacteria and viruses are retained and removed as waste. Okay, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ RO ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ರಿಟೈನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Okay, simple operation and maintenance. Next, applications: drinking water purification, domestic and municipal, pre-treatment for reverse osmosis systems, wastewater treatment and recycling, food and beverage industry, pharmaceutical and biotechnological processes. Overall, ultrafiltration is an efficient and eco-friendly water treatment technology that provides high-quality water by removing harmful microorganisms and suspended impurities while preserving beneficial ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. Desalination technique is a vital water treatment process used to convert saline water such as sea water or brackish water into fresh water suitable for drinking, agriculture and industrial use. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ನಾವೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟು fresh water. Okay, this fresh water is suitable for drinking, agriculture and other applications. With increasing global water scarcity, especially in coastal and coastal regions, desalination has emerged as a reliable and sustainable solution to meet growing water demands. The process primarily involves removal of dissolved salts. This process desalination primarily involves removal of dissolved salts, minerals and other impurities from the wastewater, producing high quality water. Desalination technique are broadly classified into two types. Okay, desalination ನಾವು ಎರಡು ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಥರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ವಾಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ವಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲಾಶಸ್ ಇಂಟು ವೇಪರ್. ಓಕೆ,
ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ವೇಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ MSF. ಇದೊಂದು ಡಿಸಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, thermal desalination methods are based on the principle of evaporation and condensation. In this process, saline water is heated to produce water vapor, leaving behind salts and impurities. The vapor is then condensed to obtain pure water. We discuss more. Common thermal methods include multi-stage flash distillation, that is MSF, multiple effect distillation, that is MED. Next, vapor compression distillation. MSF involves heating water and allowing it to flash into steam in multiple stages under the reduced pressure, while MED improves energy efficiency by using heat from one stage to drive the next. Although these methods produce high purity water and widely used in large scale, they are require significant energy input, making them relatively expensive. Even though ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೈನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ energy efficient and widely used in modern applications. Okay, membrane based desalination techniques ಏನದು, ದೇ ಆರ್ efficient and widely used in modern applications. The most prominent technique is reverse osmosis. ಇದರಲ್ಲಿ most prominent technique ಯಾವುದು, reverse osmosis, where high pressure is applied to force saline water through a semi-permeable membrane that allows only water molecules to pass while rejecting salts and impurities. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. another important method is electrodialysis. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಯನ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ lower energy requirements, compact design and easy of operation compared to thermal methods. The advantage, membrane methods are favored due to their low energy requirements, compact design and easy operation compared to thermal methods. Okay, desalination offers several advantages, including providing a dependable source of fresh water from abundant sea water. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿ ವಾಟರು, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, such as high initial and operational cost, expensive membrane folding, ಮತ್ತೆ environmental concerns related to disposal of concentrated brine, ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆದರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೂರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಿ ವಾಟರಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಯೂಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Water conservation. Okay, and these are essential strategies for managing water resources sustainably, especially in regions facing water scarcity. Water conservation, it is efficient in industrial water use, rainwater harvesting. Okay, drip irrigation instead of flood irrigation, using low flow fixtures, showers and toilets, fixing leaks in pipes and taps. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು, ನಾವು
ಮೀನ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಇರಿಗೇಷನು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೋ ಫ್ಲೋ ಶವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಪೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಾಟರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ವಾಟರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸೈಕಲ್ ವಾಟರ್. ರೀಸೈಕಲ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸೀವೇಜು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಶವರ್ಸ್ ನಮ್ಮದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೂಲಿಂಗು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇರಿಗೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ರಿಯೂಸ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ವಾಟರ್ ರಿಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆರ್ untreated water. Okay, examples, reusing the treated sewage for irrigation. ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಮತ್ತು ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ರಿಯೂಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಸೇವಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಗೈನ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು, ನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯೂಸಲ್ಲಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಗೋಲ್ ಏನು, ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಯೂಸೇಜ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಯೂಸೇಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಯೂಸಬಲ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ರಿಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯೂಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.